अपना कोई नहीं है जी, कि अपना सतगुरु प्यारा जी। अपना कोई नहीं है जी, कि अपना सतगुरु प्यारा जी, कि अपना सतगुरु प्यारा जी। हाँ भाई, जद गुरु नानक देव जी महाराज हिंदुस्तान ਦੇ बहुत सारे ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਗਏ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਜੋ ਘਰ-ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਖਾਣੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਭਰਤਰੀ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਥ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਔਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਪਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲਵਾਰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ, ਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਨ, ਲੰਮੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਯੋਗ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਐਡੇ ਉੱਚੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਨਾਨਕਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਾਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕਾਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੋ, ਸੱਚ ਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਲ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੂੜ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਦਲ ਹੇਠ ਦਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਭੂਤਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਬਿਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੇ ਦਾਲ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤ ਆਬਰੋ ਸਾਥ ਲੈ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਦਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਤ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ।
ਸਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਸਤਜੁਗ, ਸਤ और त्रेता जग्गी, द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दड़, कल केवल नाम उधार। जे एक होए तां उगवै, रुती हो रुत होए। आप कहते हैं सारे दाने दाल बन गए है। अगर एक भी साबित होवे तद ही उग सकता है कि पहला रिखी मुनि संसार विच अच्छे सन। वो जग जप तप खुद भी करते सन, जीवां तो कराउंदे भी सन। कहण लगे ऐस वेले अगर कोई धनी आदमी होवे भी, जग करे भी, पर कराउण वाले है नहीं गए, फिर वो कहण लगे वो रुत चाहिदी है जिस रुत दे विच बीज पक के साडे घर आउंदा है। अगर बेमौसमा बेरुता आपां बीज बीजांगे वो कदे भी घर विच नहीं आउंदागा, क्योंकि पिछले युगां दा सतयुग दा धर्म सत धारण करके असी मुक्ति प्राप्त कर लेंदे सीगे। और त्रेते दे अंदर यज्ञ करना, होम करना, और द्वापर दे विच पूजा करके समग्री वगैरह इकट्ठी कर लेंदे सन। उन्हां युगां दे अंदर अच्छे ऋषि मुनि सन। ऐसा कोई ऋषि मुनि इस वेले संसार च वो विधि पूर्वक यज्ञ नहीं करा सकदा। फिर हुण वो सतयुग वाली रुत नहीं, हुण कलयुग है। कलयुग दे विच नाम च मुक्ति है, शब्द की कमाई च मुक्ति है। हुण सानू जिस युग विच पैदा होए हैं उही सानू साधन अपनाना पैंदा है। अपनावांगे तद ही असी कामयाब होवांगे। स्वामी जी महाराज कहंदे है, कल युग में कर्म धर्म ना कोई, ना बिना उधार ना होई। नानक पाहै बाहरा, आप कहने लगे जिस तरह कपड़ा कोरा हुंदा है, जब तक उसनूं आपां फड़कड़ी दी पाण ना दे लईए उन्हां चिकर उहनूं अच्छा रंग, गूढ़ा रंग नहीं चढ़दागा। इसे तरह जिन्ना चिकर असी सिमरन करके अपनी आत्मा नूं नाम दी पा नहीं दिंदे गए, सतगुरां कोले जाके नाम दा रंग नहीं चढ़ाउंदे गए, उन्ना चिकर साडा मन दे उत्ते वो गूढ़ा रंग नहीं चढ़दागा। बेशक असी कितना भी प्रेम प्यार नाल पढ़ लीए, धूप तखा लीए। पैर च खुंब चढ़ाइए, शर्म पाओ तन होए। केड़ी चीज दी पा देनी है? सब तो पहला तां भै विच खुंब चढ़ाइए, परमात्मा दा डर होवे, खौफ होवे, और बुरे कर्मां दी करन तो पहला ही सानू शर्म आवे कि मैं एक इंसान हाँ, ये बुराई मेरे वास्ते की शोभादायक है। सानू पता ही है जब असी परमात्मा तो भै मनते हैं, डर मनते हैं और पापां कनी शर्म करते हैं, तो असी जरूरी है कि नाम दी कमाई भी करांगे। जब कपड़ा साफ होएगा, शब्द नाम दा रंग भी चढ़ेगा और असी कामयाब भी होवांगे। बेशक कहण वाले कह दिंदे है ये जग मिठा अगला कहन डिठा, ये किराए पाउण वाला ख्याल है। असी भुल जाने हैं, अगे दसणगे कि जो कुछ असी करते हैं वो खुद असी ही भोगते हैं, आपां नूं ही भोगना पैंदा है। आपां नूं पता ही है, रिश्तेदारां तो डरदे, यारां दोस्तां तो डरदे, कदे भी आपां उन्हां दे खिलाफ कोई बुरा कर्म नहीं करदे कि ये साडे मित्र और फैमिली वाले नाराज हो जाणगे,
ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਡਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇਰ ਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫੇਰ ਝੂਠ ਪਾਪ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਰੰਗ ਦਿਆ ਕਭੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋ ਰੰਗ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਆਗਰੀ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਰੰਗ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲਾਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੂੜ ਹੁਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮ ਹੈ। ਕਾਮ ਨੀਰ ਸਦ ਪੁੱਛੀਐ, ਬੈ ਬੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਮ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਲੋਭ ਹੈ, ਔਰ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵ ਕਾਮੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ, ਲੋਭੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣਗੇ, ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬਚੋ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਔਰ ਆਪ ਖੁਦ ਉਸ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਧੀਰਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਪਾਹੇ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਦਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਧੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਨਚੈ ਵਾਜੇ ਆਵੈ, ਰੂਪ ਕਰੈ ਸੀਗਾਰ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਜੋ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਗਿਆਨੀ, ਆਚਾਰੀਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਵਾਂਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਚੇਲੇ ਸਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਲਈਏ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ, ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਊਚੇ ਕੂ ਕਹਿ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ, ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੇਕਾਂ ਬਾਜੇ ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ
ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਸੂਰਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਉਜਤ ਸੰਜੈ ਕਰੈ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਤੀ ਮੂਰਖ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ 'ਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ 'ਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ ਝਗੜਾਉਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿਕਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭੋਗ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਗੇ। ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰਹਿ ਗਾਵਹਿ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਧਰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਗਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਏਦੂ ਸਿਆਣੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਉਸੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਮੰਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਗਣੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਲੱਤ ਤੇ, ਉਸ ਸੰਗ ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਊਂਗਾ। ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ, ਚਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਾਹ ਮਗਰੋਂ ਪੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੋਟ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਤੀ ਸਦਾ ਹੈ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੇ, ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰ ਵਾਰ। ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਅਸੀਂ ਯੋਗੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਘਰੇ ਔਰਤ ਛੱਡਿਆ ਏ ਕਿ ਫੁਲਕੇ ਬਗੈਰ ਸਰ ਗਿਆ, ਕਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਝਗੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਤੀ ਤਾਂ ਸਦਾਉਨੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਜੁਗਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ।
संत महात्मा सानू प्यार ना कहंदे है कि देखो भी प्यारिओ, संयम दे अंदर आपदा गृहस्थी जीवन बताओ। एक गुरु साहब कहंदे एक है नारी सदा जती। आप कहन लगे जो जिदे नाल शादी हो गई उसे नाल अगर संबंध है तो असी जती तो घट नहीं हुंदे गे, और गृहस्थ दे विच ਅਸੀਂ सब लोड़ां पूरियां कर सकते हैं। किसी चीज़ की खाण की जरूरत है वह भी पूरी कर सकते हैं, कपड़े की जरूरत है वह भी पूरी कर सकते हैं। फर्ज करो एक आदमी बाजार दे विच दी जा रहा है, उत्थे अच्छे अच्छे खाने पे है, मन कहंदा लेने है क्योंकि एडीएल है, हुण कोले पैसा नहीं, या तो मंगना पएगा झूठ बोल के कि मैनूं ये चीज़ की जरूरत है, और या चोरी करनी पएगी। जे असी गृहस्थ दे नियमां नूं पालदे होए अपनी दसां नोहां दी किरत करिए तो असी आसानी नाल ही वो मुल लै सकदे हैं या घरे तैयार कर सकते हैं। सब को पूरा आपे होए, काट न कोई आखे। हुण आप सिद्धा नूं कहंदा है जिस नूं भी मिलदे हैं वो अपने आप नूं घट नहीं कहंदागा, वो कहंदा मैं पूरा है, मैं पूर्ण है, मैं सही है। पद परवाना पीछे पाए, नानक तोलिया जापे। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे है जेड़ा अपने आप नूं पूरा कहंदा है, कहन लगे तुसी देखो तो सही कि उसने जिंदगी च कोई कमाई की है, साधन किया है, और जिंदगी काफी लंबी हुंदी है। आप कहन लगे कि दुनिया दे अंदर किन्ने उसकी इज्जत करते हैं। अगर दुनिया दे विच साडी मानता है तो परमात्मा भी सानू जरूरी ही वो मानता दिंदा है। मानता ये नहीं कि असी कोई वड्डा अहुदा हासिल कर लिया, उस अहुदे करके दुनिया सानू डरदी मारी मनदी है, नहीं। महात्मा दिलां ते राज करते हैं। तुसी देख लो गुरु नानक नूं आया नूं 500 साल हो गया, और कृष्ण नूं आए नूं 2000 साल हो गए है। अज आपां किन्ना उन्हां नूं प्यार दे नाल याद करते हैं, मुहब्बत नाल याद करते हैं, सुबह उठ के उन्हां दा नाम लेने हैं। इस वास्ते आप कहंदे कि तुसी देख लो उन्हां महात्मा दे अंदर की गुण सन, अगर असी भी गुण धारण करिए तद ही असी पूरे हो सकते हैं। ये नाम दा वट्टा पा के फिर उस महात्मा दी जिंदगी नूं तोलो कि इसने जिंदगी दे विच कोई कुर्बानी की है, रातां जागया मेहनत की है, फिर ही पता लगता है कि ये पूरा है। भला पहला वदी सो जग नानका, सच्चा वेखे सोए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जो मर्यादा परमात्मा ने चलाई है, बद्दी है कि किस तरह जीवा जंतु पैदा होने हैं, किस तरह उन्होंने लय होना है, किस तरह चंद्रमा सूरज ने दुनिया नूं लो देनी है, और इन्हां दा रखवाला या देखण वाला वो परमात्मा खुद ही है। सबनी छाला मारिया करता करे सोए। आप कहन लगे संसार दे विच आके जीवा ने अपने कर्मा मुताबिक सब ने छाला मारिया हन कि मैं बड़ा बना, मैं ज्ञानी ध्यानी बना, मेरी हुकूमत होवे। लेकिन परमात्मा ने आपदे हथ विच रखिया है, जैसा किसी दा कर्म है वैसा ही वो भुगताउंदा है, वैसा ही फल दिंदा है। अगे जात ना जोर है, अगे जियो नवे। हुण आप कहंदे है मालक दे दरबार विच ना जाती जांदी है, ना साडा जोर हुकूमत जांदी है।
ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਪਛਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਜਮਦੂਤ ਉਦਾਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰਾਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪਾਜ ਉਗੜਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਸਹੇਲਾ ਜੇ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੀਵਾਨ में पल्ला न पकड़ा है कोई। ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੇਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਫਿਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪਾਇਆ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਾ ਜਨਤਾਂ ਕੈ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੌਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੋਗੀ ਬਣੀਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਨਾਨੋ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲਹਿ, ਇਕ ਆਪ ਤੁਧ ਖੁਆਇਆ। परमात्मा के बेनती करते हैं कि हे परमात्मा अजीब ही लीला है तेरी, इकना नूं तू मेल लेना है। इंसानी जामे दे विच आके उन्हां दे अंदर बिरे तड़प पैदा कर देना है, आपदे मिलाप दा शौक पैदा कर देना है। एक आपे तुद खुआया, एक आप ही तैं भुल्लड़ बना दिते और वो शब्द नाम दी भगती दी तरफ आउंदे ही नहीं। उन्हां नूं जिन्ना मर्जी कोई समझा ले बल्कि वो विरोध करनगे बजाए आउण दे। गुर किरपा ते जानिया, जिथे तुद आप बुझाया। आप कहन लगे सिद्धां नूं भी देखो प्यारिओ, ये सानू सोझी साडे सतगुरां ने दिती कि वो परमात्मा किस जगह समाया होया है, किस तरह उन्होंने अंदर जाके मिलना है। ये सब गुरां दी ही कृपा है और उस परमात्मा ने ही सानू अंदरों ज्ञान दिता कि बई गुरु तो बगैर मुक्ति नहीं और गुरु बगैर नाम नहीं मिलता। सहजे साच समाया, सहजे साच समाया। आप कहंदे जद सानू नाम मिल जाता है, गुरु की शरण प्राप्त हो जाती है, सत्संग दे अंदर जाके असी अपनियां कमियां निकालनियां शुरू करते हैं, नाम दा शौक पैदा करते हैं। सुभावक ही असी उस परमात्मा दे विच समा जाने हैं और आपदे जीवन नूं सफल कर लेने हैं।
ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਜਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਕਿ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਰੋ ਪਏ। ਮਾਮੂਲੀ ਸੁੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹਿਕਮਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਭੋਗ ਤੋਂ ਰੋਗ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਧੋ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਭੋਗੋਂ ਰੋਗ ਸੇ ਅੰਤ ਭਗੋਵੈ, ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੇ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਵਕਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲੋ ਨਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੜੀ ਉਹ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅੰਧੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਜੋ ਮਾਤਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਭ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਗੰਦ ਵਗੈਰਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਨਾਲੀ, ਉਹ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ, ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸਰਾ ਸੀ ਤੈਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਧਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਦੈਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮਦੇ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਾ ਕੰਘੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਵਕਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮੌਤ ਔਰ ਪਦੈਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਤਲਾ ਪੈਰ ਉੱਪਰੈ, ਵਸੰਦਾ ਕਹਤੜੇ ਥਾਂ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਨੀ ਕਿਉਂ ਵਸਾਰਿਆ, ਉਧਰੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਠ ਅਗਨੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਉਸ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਨੇ ਹੀ ਪਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 90 ਦਿਨ ਜੀਵ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੱਡੀ ਪਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਧਰ में ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਨੇ ਅੱਗਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਪੌਣ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਵਾਸੀਵਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਔਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਈਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਹਾਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਦ ਕੇ ਨਿਕਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟੇਢੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਇਆ, ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਸੰਜਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਦੀਆਂ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਸ ਬੇਦੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਛੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਰੇਤੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਕਾਂ ਜੈਸੇ ਪੱਤੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ 11 ਸਾਲ ਕਠਨ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਔਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ, ਅੱਛੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੇ ਵਿਛਾਈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੂਜ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਤਨੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣੂਗੀ ਦਾਰੂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਖ ਮੇਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕੀਆ, ਦੁੱਖ ਮੇਂ ਕੀਆ ਯਾਦ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਦਾਸ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇ ਫਰਿਆਦ।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗਨ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀਏ ਜਾਂ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀਏ ਜਾਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੂਆ ਖੋਦਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇਗੇ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੀਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਵੇ ਅਵ ਨਾ ਭਜਸ ਭਜਸ ਕਵ ਭਾਈ, ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ? ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੂਪਿਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਖ ਰੋਗ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਮੈਲ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਬਿਨਾ। ਤੂੰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਔਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਸਭ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚਿਤ ਵਿਆਹ ਹਰ ਕਰੇ, ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਵਿਆਹ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਿਤਵਣੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਤਾਈ ਪੱਛਮ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਬ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪੱਛਮ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰ ਤਿਹਾਈ ਮਰਦੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਕੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਵਜੀਦਾ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਪੋਤਰੇ ਹੈ। ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਦੋਤਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਏ ਲਖਿਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਮਾ ਫਾਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਸੀਆਂ, ਆਖਰ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ,
सकल कलाम भरपूर रहा। आप कहने लगे तू सारिया जीवां दे अंदर जोत रूप होके विराजमान है, शब्द रूप होके विराजमान है और सब दी ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯਤਨ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਗੜ ਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ज्यों तिलमाही तेल है ज्यों चखमख में आग, इसे तरह तेरा प्यारा प्रीतम तेरे विच है। अगर तैथों बई उसनू जगाईदा है तू जगा लै, अगर तू हिम्मत करके मिलाप कर सके तो कर सकदा है। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया। हुण आप कहन लगे तू सच्चा साहिब कदे नास या फना नहीं हुंदा, आज जगा तो तू तुरया आउना है। तेरी सिफत बड़ी सुंदर है, प्यारी है। जिस भी भाग वाले जीव ने तेरी सिफत गाई, तेरी भगती कीती, वो इस संसार समुंदर चों तर गया, सदा वास्ते दुखां तो छुटकारा पा गया। कहो नानक करते कियां बातां जो किछ करना सो कर रहा। हुण जिन्हां प्रेमियां ने उन्हां ते सवाल कीता सी, आप आखिर ते बड़े प्यार नाल कहंदे आ कि प्यारिओ मैं तुहानू उस भगवान ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਧੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ। महला दूजा जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਵੈਸ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ जोग शब्दं ज्ञान शब्दं, जोग नाम है जुड़न दा परमात्मा दे नाल। उन्हां दा धर्म है कि अंदर शब्द नाम दी कमाई करनी, शब्द नूं हासिल करना, ज्ञान प्राप्त करना और अगे भी लोकां नूं उस शब्द दा ज्ञान कराउणा, नाम दा ज्ञान कराउणा, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, खुद बहादुरी करनी, होरां नूं भी बहादुरी वास्ते प्रेरणा करनी, क्योंकि देश की सेवा खतरी ही लोग कर सकते हैं, आर्मी दे लोग ही कर सकते हैं, बहादुरी कर सकते हैं। और शूद्र दी दा धर्म है कि लोकां दे घरां दी सफाई करनी,
ਪਰਾਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ। ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਗ ਕਰਨਾ, ਜਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪੜਾਉਣੀ ਔਰ ਅਤਿਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਰਾਉਣੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੇਂ श्रेष्ठ ਧਰਮ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਚਾਈ ਬਤਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਕੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ, ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾ ਆਤਮਾ। ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦੇਵਸ, ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਓ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਹਾਤਮਾ, ਐਸਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਤਸੰਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਐਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਧ ਕਰਮ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਾਵੈ, ਨਾਮ ਦੇਵਤਾ ਜਗਤ ਕਹਾਵੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੈਂਤ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਈ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਉਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਪਰ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਥੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਟਿਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੇ ਦੀ ਵੀ ਉਤਪਤੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਤਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦੇਖ ਲਈ ਔਰ ਸੇਵਕ ਹਾਲੇ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸੇਵਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾਗਾ, ਗੁਰੂ ਔਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਪੌੜੀ। ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਤਾਉ ਮੀ ਸਾਧਨ ਮਾਰੀਐ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ, ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇਗੇ। ਔਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਬਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ। ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਾਕਫਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ, ਤੇਵੇ ਹੋ ਨਾਮ ਪਚਾਰੀਐ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਬੁਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਲਣਾ ਕਾਲਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਐ, ਜਿਤ ਦਰ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੀ, ਐਸੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ।
ਪੜਿਆ ਤੈ ਓਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਗੈ ਵਿਚਾਰੀਐ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਅਣਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਿ ਚਲੈ ਸੋ ਅਗੈ ਮਾਰੀਐ, ਮੋਹਿ ਚਲੈ ਸੋ ਅਗੈ ਮਾਰੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਹ ਸਾਹ ਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਰਤੂਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਮਦੂਤ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ।